আমরা এক জায়গায় দেখেছি তিনি বলেছিলেন inextricably intertwined দুটো শব্দ একসাথে বলতে আমারই দাঁত ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু Sorry. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Monday, the 14th of October at the 10-Minute School English Center, center number EC 16910. The candidate is Mr. Shoumik Ahmed and the candidate number is 092540. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon to you too. What is your full name, please? My full name is Shoumik Ahmed. And what may I call you? You can call me Shoumik. All right. Could I please see your identification? Yes, sure. Thank you. All right. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. What does a healthy lifestyle mean to you? So, a healthy lifestyle is something that a person commits to, where it will result in their physical fitness as well as mental well-being as well. Because I don't think a healthy lifestyle is something that should be very excruciating, and it should not be very difficult to attain to. Okay. Can you describe a daily routine that reflects a healthy lifestyle? I don't usually have a daily routine, but I tend to compartmentalize the activities that I do to maintain a healthy lifestyle in a week. So I usually do like 3 days workout, 1 day sports, spending good time with my family as well as with my friends. So I think all in all makes it a very good, healthy lifestyle. Okay. How do you manage stress in your daily life? I think stress again is very subjective because people tend to address stress in very different ways. So in my case, stress is something that I tend to avoid because I believe giving too much attention to stress makes me more stressed. So in my case, I try to do a few things. I usually take a break from whatever is giving me stress and try to find out the problems that are causing the stress and then try to address those rather than avoiding them much. Got it. How does fashion influence the way you present yourself? I think fashion is a form of expression. So if you want to present yourself to people or in different social setups, I think fashion plays a huge role because whatever you're wearing or whatever fashion you're following tells a lot about your identity. So whenever you're going to any different kind of social setup, either with your friends or your professional setup, what you're wearing tells a big story about you. So I think presenting yourself depends a lot on the fashion statement that you want to pull out. Okay. Discuss how your personal style has evolved over the years. It has changed a great deal. So when I was very young, I didn't care much about what I'm wearing. But when I started going to university, when I started making a lot of friends, when I started meeting a lot of strangers, so I think that played a huge role in how I wanted to present myself. I got to know a lot about fashion. I got to experiment and explore a lot about fashion, made a lot of mistakes, and I do not really regret them. I learned a lot about style and fashion. So I think over the years, it changed my personality and identity and also what I wanted to express about myself. So it took time, but I found my style statement. Okay. What role do you think fashion plays in the societal status or identity? I think fashion has a big role in expressing someone's identity rather than social status. Because if you really judge someone by what they're wearing and compare it with social status, I don't think that would be right. So in identity, it plays a big role. And again, what I said in my earlier answer, that people express themselves through fashion, so their identity reflects through their fashion statement. All right. এরই মধ্যে কিন্তু সৌমিকের ফার্স্ট পার্টটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি যে তার অ্যান্সার্সগুলো খুবই তার রিয়েল লাইফের এক্সাম্পলস থেকে নেওয়াগুলো ছিল, যেটা তাকে তার আনসারগুলো বিল্ড করতে অনেক হেল্প করেছে। তার অ্যান্সারের একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, আমরা জানি আইএলটিএস পরীক্ষায় লেক্সিক্যাল রিসোর্সে কিন্তু অনেক প্রাধান্য দেওয়া হয়, বা লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপরেও কিন্তু আমাদের মার্ক থাকে। সো একটা ওয়ার্ড যেমন আমি নোটিস করেছি সে ইউজ করেছিল হচ্ছে কম্পার্টমেন্টালাইজ। সেটা কিন্তু একটা অ্যাডভান্সড ভোকাবুলারি। আমরা জানি যে আমরা আমাদের লাইফে যখন বিভিন্ন জিনিসকে একটু ভাগ করে তাদের সাথে ডিল করি, সেটাকেই কিন্তু কম্পার্টমেন্টালাইজ করা বলা হয়। তারপর আমরা আরেকটা জায়গায় নোটিস করেছি যে সে বলেছিল সাবজেক্টিভ, যে বিভিন্ন জিনিস আমাদের লাইফে সাবজেক্টিভ হতে পারে, অবজেক্টিভ হতে পারে। সাবজেক্টিভ মানে হচ্ছে জিনিসটা হয়তো বা একদম ম্যাথের মতো 1-2 না, সেটাতে মাল্টিপল লেয়ারে মিনিং থাকে। সো এইটাও কিন্তু একটা অ্যাডভান্সড ওয়ার্ড ছিল। সো দ্যাট ওয়াজ গুড ইউজ অফ আ ভেরি গুড লেক্সিক্যাল রিসোর্স। আরেকটা জায়গায় আপনারা একটু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজও নোটিস করেছেন
হয়তোবা, যেখানে সৌমিক বলেছে আ গ্রেট ডিল। সো দেখেছেন, আমরা কিন্তু অনেক সময় চাইলে বলতে পারি যে আ লট, বললে অসুবিধা নাই, কিন্তু আ লট কিন্তু ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, এবং আ লট বললেও কিন্তু গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক নাই। কিন্তু সেখানে সে যে আ গ্রেট ডিল অফ বললো, সেখানে সে দেখিয়ে দিল আমাদেরকে যে সে কিন্তু নেটিভ স্পিকারদের মতো কথা বলতে পারে। সৌমিকের অ্যান্সারের আরেকটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে সে যখন অ্যান্সারগুলো দেওয়া শুরু করে তখন অ্যান্সারগুলোতে খুব বিল্ড করতে পারে। দেখবেন যে যে কোনো অ্যান্সারই সে কিন্তু একটা ওয়ার্ড দিয়ে বা একটা লাইন দিয়ে শেষ করে ফেলেনি, সেখানে তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে, তার আশেপাশের এক্সপিরিয়েন্সেসের থেকে এক্সাম্পল নিয়ে সে কিন্তু অ্যান্সারগুলো বিল্ড করতে পেরেছে, যেগুলো তার কোহেরেন্স, কোহিশন এগুলোর মার্কে অনেক হেল্প করবে। ওভারঅল তার অ্যান্সারে আমি কোনো এখন পর্যন্ত গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্সও নোটিস করিনি, তাই গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতেও তার মার্কগুলো কিন্তু ভালো থাকবে। তার প্রোনাউন্সিয়েশন বেশ অ্যাকুরেট, আমরা কিন্তু দেখতে পেরেছি যে তার যে অ্যান্সারগুলো ছিল সেগুলো সবগুলো ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণ, স্পষ্ট উচ্চারণ সে মেনটেন করতে পেরেছে। সো আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 4 নম্বর ভিডিওতে কিন্তু ঠিক এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন কমন টপিক নিয়ে খুব এফেক্টিভলি আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে কথা বলতে পারবো। আই হোপ আপনাদেরকে সেই ভিডিওগুলো অনেক হেল্প করবে, ঘুরে এসে দেখে আসতে পারেন। লেটস সি সৌমিক পার্ট 2-তে কিরকম করে। You will now be given a topic to talk about for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yeah. All right. Your topic is, I want you to describe an outfit that you wear for special occasions. What does this outfit look like, and where did you get it? Why do you choose to wear it for special events? And how do you feel when you wear this outfit? Here is your paper. Thank you. And here is your pencil. I'm done. We can start. All right, you may begin. Sure. So special occasions is again very subjective, because in Bangladesh we have different kind of occasions. So it could be a very formal event, it could be a birthday party, it could be a wedding event. So people usually tend to wear different things on different occasions. But to my surprise, I usually tend to wear the same kind of clothes in different occasions, which is business casual. So business casual is something that you can pull off in any setup. So be it a formal event, be it your office, be it a dawat setup, which is usually an invitation in your friend's home or your relative's home, or even a wedding. So business outfit is something that actually reflects my fashion identity a lot, because it is minimal, yet it is very elegant, and you can wear the right amount of accessories just to make it stand out. So my subject matter expertise is watch collection. So I love watches. I like to accessorize my business casual with my watches or my shoes or even my socks. So my socks are usually very bold, so you can actually remember what kind of socks I wore on any special occasion. So these are the kind of little minute details that I put into my business casual to make it stand out. And by wearing this kind of things, I usually feel confident, because I do not look like that I have put a lot of effort or I'm overdressed in any occasion, and I want to put a lasting impact in anyone's mind who is meeting me, rather than just having the conversation about that occasion, but also thinking about what I wore, what are the tiny little details that I put in my fashion statement. So I think these are the things that matter a lot in terms of how you style yourself in different occasions. So my single takeout for wearing special clothes on special events is wearing something that makes you feel better, and also makes you look not underdressed, but not too much effort into dressing up as well. All right. এরই মধ্যে কিন্তু সৌমিকের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গিয়েছে, এবং আমরা দেখেছি সবচেয়ে প্রথমে তার অ্যান্সারের যেই পার্টটা নিয়ে বেশিরভাগ স্টুডেন্টস সবচেয়ে বেশি স্ট্রাগল করে, সেটা হচ্ছে তার পার্ট 2 এর অ্যান্সারটা 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করা। এবং আমরা নোটিস করেছি যে সৌমিকের অ্যান্সারটা একদম কাটায় কাটায় 2 মিনিটেই কিন্তু শেষ হয়েছে, হুইচ ইজ পারফেক্ট। আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি 1 মিনিট 45 সেকেন্ড থেকে 2 মিনিটস পর্যন্ত অ্যান্সারটা রাখাটাই সেফ। এর বেশি বড় হয়ে গেলে কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে 2 মিনিট ক্রস করলেই কিন্তু এক্সামিনার আপনাকে থামিয়ে দিবে। সো সেই প্যারাটা যদি আপনারা নিতে না চান, তাহলে একটু নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন। দেখবেন যে নিজের কতক্ষণ কথা বললে বা কোন স্পিডে কতক্ষণ কথা বললে অ্যাকচুয়ালি 2 মিনিট মার্কটা হিট হয়। এটা মেন্টালি চেক রাখাটা প্র্যাকটিসের সাথে সাথে ইজি হয়ে যাবে। সো এখন আমরা আসি যে প্রশ্নটা আমরা সৌমিককে করেছিলাম। আমরা তাকে বলেছিলাম এমন একটি আউটফিট ডিসক্রাইব করতে যেটা সে স্পেশাল ওকেশনসে পরে।
এই টপিকটা কিন্তু ইজিলি চাইলে মাথার মধ্যে অনেক রকম অ্যান্সার্স চলে আসা পসিবল, তাই না? কারণ আমরা বাংলাদেশে আছি, আমাদের স্পেশাল ওকেশনস অনেক রকম, আমরা এক এক জায়গায় এক এক রকম আউটফিট পরে থাকি। সো যে কোনো স্টুডেন্ট কিন্তু এখানে একটু ওভারওয়েলমড ফিল করতে পারে বা একটু অনেক বেশি চিন্তায় পড়ে যেতে পারে যে আচ্ছা কোন আউটফিটের কথা বলবো। এখানে শৌমিক কিন্তু খুব ভালো একটি কাজ করেছে, তার অ্যান্সারের একদম ফার্স্টে একটা প্রিমাইস সেট করেছে। সো আমি এটা আমার স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে যখনই যেই প্রশ্নই আপনাদেরকে করা হোক না কেন, আপনি ইমিডিয়েটলি আপনার মাথায় চিন্তা করবেন যে আপনার যেই কমন জোনটা আছে বা আপনার যেই কমন নলেজটা আছে সেই নলেজের পেরিমিটারের মধ্যেই আপনি আনসার করবেন, আপনাকে যেটাই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন। আর শৌমিক এখানে খুব এফেক্টিভলি কিন্তু একদম শুরুতেই বলে দিয়েছে যে বাংলাদেশে অনেক ধরনের স্পেশাল ওকেশনসই হয় এবং এক এক ওকেশনে আমরা এক এক রকম কাপড় পরি। তারপরে সে তার নিজের এক্সাম্পল দেওয়া শুরু করেছে। এই কারণেই তার অ্যান্সারটা কিন্তু খুব ফোকাসড ছিল, অনেক রকম আউটফিটের কথা না বলে সে কিন্তু একটা স্পেসিফিক টাইপের আউটফিটের কথা বলেছে। সো দ্যাটস ভেরি গুড। আরেকটা যেটা খুব পজিটিভ পার্ট ছিল অ্যাবাউট হিজ আনসার, সেটা হচ্ছে আমরা তাকে এখানে 3টা বুলেট পয়েন্টে প্রশ্ন করেছি। আপনারা জানেন যে কিউ কার্ডে একটা ওভারঅল টপিক থাকে, নিচে বুলেট পয়েন্টে আরও কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে এবং আমাদের কিন্তু সবগুলো প্রশ্নই কভার করতে হয়। আপনি কিন্তু বারবার দেখে দেখে সেটা উত্তর করতে পারবেন না। সো আপনার মেন্টাল ম্যাপ থাকতে হবে যে কোন কোন জিনিস আমার আনসার করার কথা। সো শৌমিককে আমরা যে প্রশ্ন করেছি সেখানে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হোয়াট ডাজ দিস আউটফিট লুক লাইক অ্যান্ড ওয়্যার ডিড ইউ গেট ইট, আউটফিটটা দেখতে কেমন, সে সেটা কোথা থেকে নিয়েছে। ওয়াই ডু ইউ চুজ টু ওয়্যার ইট ফর স্পেশাল ইভেন্টস, স্পেশাল ইভেন্টসে কেন, কিসের জন্য এই আউটফিটটা তুমি পরতে পছন্দ করো, এবং হাউ ডু ইউ ফিল ওয়েন ইউ ওয়্যার দিস আউটফিট। সো তুমি আউটফিটটা যখন পরো তখন তোমার কেমন লাগে বা তুমি কেমন বোধ করো। সো এই 3টা পয়েন্টই কিন্তু তার আনসারে সে এফেক্টিভলি কভার করেছে এবং তার আনসার যদি আপনারা খেয়াল করে দেখেন সে কিন্তু শুধুমাত্র আউটফিট নিয়েই কথা বলেনি, সে কিন্তু অ্যাক্সেসরিজ নিয়েও কথা বলেছে তার আনসারটা বিল্ড করার জন্য। সেটা কিন্তু খুব ট্রিকি, বিকজ আপনারা ভাবতে পারেন যে একটা আউটফিট নিয়ে কতক্ষণই বা কথা বলবো, বাট আউটফিটের সাথে আরও যে অ্যান্সিলারি বা আরও যে অ্যাডেড জিনিসপত্রগুলো থাকে, যেমন ঘড়ি, যেমন জুতো, যেমন সক্স, এই কেসে সবগুলো নিয়ে আপনি যখন ইলাবোরেট করবেন তখন কিন্তু আপনার আনসার ইলাবোরেট করতে কষ্ট হবে না। সো অলওয়েজ টেক ফুল অ্যাডভান্টেজ। আপনাদেরকে যে 1 মিনিট সময়টা দেওয়া হয় একটু চিন্তা ভাবনা করার জন্য, ওই 1 মিনিটটা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাবেন, চিন্তা করবেন যে কি কি জিনিস বলা যেতে পারে যাতে আমি আমার আনসার্স বিল্ড করতে পারি। এবং আরেকটা খুব ভালো পজিটিভ পয়েন্ট তার আনসারে ছিল, তার আনসার কিন্তু রিপিটেটিভ ছিল না। কোনো পয়েন্টে কি আপনাদের মনে হয়েছে যে সে একই কথা বারবার বলছে? আমার কিন্তু মনে হয়নি। বাট ইটস ভেরি ইজি টু ফল ইনটু দিস ট্র্যাপ পার্ট 2 এর ক্ষেত্রে, যে আপনারা একটা জিনিস বলছেন বাট আপনারা বুঝছেন না যে ঘুরায় পেঁচায় আমরা মনে হয় একটা জিনিসই বারবার বলছি, কিন্তু এক্সামিনার কিন্তু সেটা বুঝতে পারবে। সো সেটা নিয়েও আপনাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে। আবারও তার আনসারে আমরা কিছু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারির ইউজেজ নোটিস করেছি। যেমন কিছু জায়গায় আমরা দেখেছিলাম, একটি জায়গায় সে বলেছে এলিগেন্ট, একটি জায়গায় তিনি বলেছিলেন মিনিমাল। ভেরি গুড ইউজ অফ ভোকাবুলারি। আমরা চাইলে কিন্তু খুব ইজিলি বলতেই পারতাম সিম্পল আউটফিট, বাট না, এখানে কিন্তু তিনি বলেছেন মিনিমাল আউটফিট। সো দ্যাটস ভেরি গুড। মাইনিউট, এক্সিলেন্ট ভোকাবুলারি। আমরা ইজিলি চাইলে টাইনি বলতে পারি, আমরা ইজিলি চাইলে স্মল বলতে পারি। কেন মাইনিউট বলাটা এখানে ডিফারেন্ট? বিকজ এটা কিন্তু একটা আনইউজুয়াল ওয়ার্ড, এটা একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ড যেটা আপনারা দৈনন্দিন জীবনে আপনাদের আশেপাশে মানুষদের খুব বেশি ইউজ করতে শুনবেন না। আপনারা হয়তো বা মিনিট বলতে শুনবেন, কিন্তু মাইনিউট বলতে আপনারা কিন্তু কমই শুনবেন, টু মিন যে খুবই ছোট আকারে কিছু একটা বা খুব মাইনিউট ডিটেলস। সো এটাও খুব এফেক্টিভ ছিল। আরেকটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছি সে বলেছে ওভার ড্রেসড। দেখেছেন এখানে কিন্তু একটা ওয়ার্ড দিয়ে সে কিন্তু তার পুরো ফিলোসফিটাই আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে কোনো জায়গায় অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি একদম গডি হয়ে বা খুব বেশি গর্জাস হয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি সে অ্যাকচুয়ালি সিম্পল থাকতে পছন্দ করে, ওভার ড্রেসড থাকতে পছন্দ করে না এবং কমফোর্টেবল থাকতে পছন্দ করে। সো আপনাদেরকেও কিন্তু আপনারা যখন অ্যান্সার করবেন তার মতো করে অ্যান্সারগুলো বিল্ড করতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি গুড পার্ট 2। লেটস সি যে আমাদের লাস্ট পার্ট 3-তে শৌমিক কেমন করে। থ্যাংক ইউ। May I have the pencil and booklet back, please? All right. So you were telling me about an outfit that you wear for special occasions. I'd now like to ask you more questions related to this. In what ways do you think lifestyle choices reflect personal values? I think lifestyle choices does reflect a lot on your personal values, because how you're living your life or what are you wearing, what you're doing, it
can show another person a lot about you, that how much you care about something or what do you value in your personal life. Say for example, if I'm wearing a lot of branded clothes, so that might come off as odd to some people, like I'm wearing a lot of logos on me, so I think I do not reflect that myself in my identity. So this kind of choices that you make in your lifestyle, that shows a lot about your personal values. So if you're a lot into gymming, into your sports, so that shows that you have that community feeling in yourself, because you're playing sports with your friends, you're going to work out with a lot of people, so you're a social being. So that kind of things shows in your personal choices that how you are actually living your life. So personal values actually reflect through your lifestyle. All right. How do you think fashion can be used as a tool for personal empowerment? I think it's a very good question. So fashion can definitely play a good role in personal empowerment, because fashion is something, not necessarily something that is trendy or something that is fashionable. That is not fashion. I believe fashion is something that you are comfortable in wearing, you put your personal touch into it, or whatever you're wearing, you're making it your own. That is fashion. So whenever you're wearing something and being comfortable or confident about it, and you're trying to pick up things from global trends, or you're trying to be more expressive, so I think those things play a great role in your personal empowerment. So you get to know more about yourself, that what suits you, what doesn't suit you, or what you should wear, or what kind of things should you pull off, or what kind of attire should be going with you, because the kind of formal setup or casual setup that you're going into, does those fashion statements make sense in those setups? So I think in your personal empowerment, fashion does play a big role. All right. What are the challenges of maintaining a sustainable lifestyle in today's consumer culture? And today's consumer culture is very fast-paced. So every day fashion is changing. Every day your lifestyle is changing. So to actually attain to a certain lifestyle, it at times becomes very expensive. So if you really want to make a sustainable lifestyle, you have to make smart choices. Like if you talk about fashion specifically, so I tend to do this thing, or I tend to do this trick with my fashion. That is, I usually have very basic colors in my wardrobe, or very basic items in my wardrobe. So I can actually mix and match a lot of things to make it into a complete different outfit. So if you have to maintain this lifestyle in this consumer culture, you have to be very smart. You cannot be very it cannot be very expensive. You cannot spend a lot or splurge a lot. So that will make it very hard for you to maintain this kind of lifestyle. Okay. How has the global perspective on fashion changed in your lifetime? It has changed a lot. So it has changed, and it has come back as well. So whatever we used to wear in 90s, it is coming back right now. So I think the global trend is something in fashion, in terms of fashion, it is like a cycle. So it changes a lot in a very fast pace, but it also comes back. So you actually feel very nice when you see the Gen Zs wearing the kind of clothes that we used to wear, like the baggy pants has come back, or the formal pants that they used to wear in the 60s, or the suits they used to wear in the 60s, those are coming back. So it feels great when you see this kind of things coming back, which are an all-time classic, and you already have it in your wardrobe. So it's very nice. All right. What role do cultural influences play in shaping personal lifestyle choices? I think culture plays a very big role in terms of expressing your fashion or expressing your lifestyle, because geography and identity, I think, are very inextricably intertwined, because one is the foundation to another, and your geography is at times shapes your identity, and your culture is part of that. So at times you happily accept that, at times you're not very happy about it. You tend to become rebels. So I don't know if it's a good thing, but I will not get into the discussion of good or bad. But at times you see a lot of people from the same region wearing the same kind of clothes, and you also see outliers wearing completely different clothes. So these are examples of how culture and your geography plays a great role in your fashion. And in terms of fashion, me personally, I try to reflect on my culture as well as represent my culture and where I'm from. I'll have global elements in my fashion sense or in my styling elements, but I will try to be proud about where I'm from. So I think it does have a great impact on your fashion and lifestyle. Your culture plays a big role. All right. Thank you very much, Shoumik. This concludes your IELTS speaking test. Thank you so much for your time. সো এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টা শেষ হয়ে গেছে, এবং পার্ট 3তে আমরা কিন্তু জানি যে আমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেগুলো আমাদেরকে ইলাবোরেট করতে হয়, অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট
4 to 5 সেন্টেন্সেস আমাদের এখানে বলতেই হবে, আদারওয়াইজ এক্সামিনার ভাববেন যে আমরা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার্স ইলংগেট করতে পারি না বা অ্যান্সার্সের উপর বিল্ড করতে পারি না, উইচ ইজ আ ক্রুশাল থিং যেটা ওনারা এই সেগমেন্টটাতে টেস্ট করছে। যেহেতু এখানে প্রত্যেকটা প্রশ্ন বেশ ইলাবোরেট করেই বলা দরকার, তাই এখানে আমাদের ফিডব্যাকগুলোও আমরা একটু ইলাবোরেট করে বলি। যেমন বেশ কিছু জায়গায় আমরা কিন্তু খেয়াল করেছি যে আবারও বরাবরের মতো অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করা হয়েছে। যেমন একটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছি স্প্লার্জ। স্প্লার্জ শব্দটার মানে কি আপনারা জানেন? এটার মানে হচ্ছে যে অতিরিক্ত টাকা খরচ করা। সো আমরা কিন্তু ইজিলি চাইলে ইংলিশে বলতেই পারি ওয়েস্টিং টু মাচ মানি, স্পেন্ডিং টু মাচ মানি। এতগুলো ওয়ার্ড না বলে আপনি যখন স্প্লার্জ একটা মাত্র ওয়ার্ড বলে দেন, তখন কিন্তু 4-5টা ওয়ার্ড রিপ্লেস করে একটা ওয়ার্ড ইউজ করার মাধ্যমে আপনি আপনার অ্যাডভান্সড ভোকাবুলারি ইউজেজেরও একটা প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছেন। তারপর আমরা অনেকগুলো জায়গায় দেখেছি আরও অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসের ইউজেজ। যেমন একটা জায়গায় আমরা দেখেছি আউটলায়ার্স, ভেরি গুড ওয়ার্ড। উনি এটা এই কারণে বলেছেন বিকজ উনি মিন করতে চাচ্ছেন যে এখানে একটু যারা হয়তো বা নর্মাল বা যারা একদম সাধারণ মানুষ তাদের চেয়ে একটু আলাদা থাকতে চায়, এটা মিন করার জন্য তিনি আউটলায়ার ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে। সো এক্সেলেন্ট ইউজ দেয়ার। আমরা দেখেছি বেশ কিছু জায়গায় তিনি আবারও কিছু ওয়ার্ড পেয়ার ইউজ করেছে যেগুলো ভালো ছিল, যেমন পার্সোনাল টাচ, মানে নিজের একটা আইডেন্টিটি বা নিজের একটা এলিমেন্ট কোনো কিছুতে অ্যাড করা। তারপরে আমরা দেখেছি পিক আপ, উনি এটা একটা ইডিওম্যাটিক ফ্রেজ ইউজ করেছে, বা উনি এখানে এই ফ্রেজাল ভার্বটা ইউজ করে কিন্তু তিনি অ্যাকচুয়ালি বলেছে যে পিক আপ ফ্যাশন ট্রেন্ডস, বা আমরা বলি না যে একটা জিনিস কারো থেকে শিখে নেওয়া বা কারো থেকে অনুকরণ করা, ঠিক আছে? তো এখানে কিন্তু পিক আপ যেই শব্দটা আছে সেই শব্দটা এখানে এইভাবে ইউজ করা হয়েছে। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি তিনি আবারও একটা ফ্রেজ ইউজ করেছে পুল অফ, মানে আমরা পুল অফ সাধারণত যখন স্পোকেন ইংলিশে ইউজ করে থাকি আমরা বলতে পারি যে আমি এই জিনিসটা পুল অফ করতে পারবো না, অর্থাৎ এই জিনিসটা আমাকে ভালো লাগবে না, বা আমি এই জিনিসটা খুব সুন্দর করে পুল অফ করতে পারবো, যে এই জিনিসটা আমি অ্যাকচুয়ালি খুব একদম ওন করে এই জিনিসটা একদম ক্যারি আউট করতে পারবো খুব সুন্দর করে। সো দিস ইজ অলসো আ গ্রেট ইউজ অফ ভোকাবুলারি। আমরা আরেকটা জায়গায় দেখেছি তিনি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ ইউজ করেছে। আমরা জানি যে এটাকে কিন্তু একটা লিটারেরি ডিভাইস বলা হয়, যেটা হচ্ছে অ্যালিটারেশন, অর্থাৎ এমন শব্দ পরপর ইউজ করা যেগুলো একই সাউন্ড দিয়ে শুরু হয়। আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন আপনাদের ফ্রি টাইমে এরকম আরও কি কি অ্যালিটারেশন আছে, বিকজ এগুলো যখন আমাদের স্পিচে আমরা ইউজ করি এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর একটা সাউন্ড এফেক্টের মতো কাজ করে। বাট অফকোর্স মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ শুধু সাউন্ড এফেক্টই না, এখানে একটা সুন্দর মিনিংও ক্যারি করছে। সো এই কাজটাও কিন্তু এখানে হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা দেখেছি দুটো জায়গায়, আরেকটা জায়গায় খুব ভালো ইউজ অফ অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি, ইনএক্সট্রিকেবলি ইন্টারটুয়াইন্ড। এই দুটো শব্দ একসাথে বলতে আমারই দাঁত ভেঙে যাচ্ছে, বাট আপনারা চিন্তা করে দেখেন যে এই দুটো শব্দ পাশাপাশি রেখে সে কিন্তু খুব সুন্দর করে একটা কমপ্লেক্স মিনিংকে জাস্ট দুটো ওয়ার্ড ইউজ করে এক্সপ্রেস করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলতে চাচ্ছে যে এই দুটো জিনিস একদম এত বেশি কম্বাইন্ড বা এত বেশি মিঙ্গল একটা দুইটার সাথে করে যে তাদেরকে আলাদা করা সম্ভব না। সো ইনএক্সট্রিকেবলি ইন্টারটুয়াইন্ড। আই হোপ আপনারা এই ভিডিও থেকে আরও অনেক কিছু তো শিখবেনই, কিন্তু এই দুটো ওয়ার্ড আপনারা শিখে রাখবেন যাতে আপনাদের রিয়েল লাইফেও আপনারাও ইউজ করতে পারেন। একটা জায়গায় আমরা গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি, যেটা কথার ছলে হতেই পারে। যেমন একটা জায়গায় আমরা দেখেছি ব্যাগি প্যান্টস হ্যাজ বলেছিলেন উনি, এটা হ্যাভ হওয়া দরকার ছিল। আর একটা জায়গায় আমরা নোটিস করেছি টেন্ড টু বিকাম রিবেল, যেটা উনি প্রবলি বলতে চেয়েছিলেন টেন্ড টু বিকাম রিবেলিয়াস। সো আমরা জানি যে এই জায়গাটাতে একটা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করার দরকার ছিল। বাট এই দুটো মিস্টেক একটা এক্সামিনার কিন্তু বুঝতে পারবেন যেটা প্রবাবলি স্লিপ অফ টাঙের কারণেই হয়েছে, কারণ তার ওভারঅল অন্যান্য যে অ্যান্সারগুলো ছিল সেগুলো অনেক এলাবোরেট ছিল, লার্জলি গ্রামাটিক্যাল এরর ফ্রি ছিল। তিনি ভালোভাবে অ্যাডভান্সড লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস ইউজ করেছে এবং একটা ব্যালেন্সও রেখেছে, যেখানে দরকার নাই সেখানে অ্যাডভান্সড ওয়ার্ড তিনি ইউজও করেন নাই, সেখানে হি কেপ্ট ইট ভেরি সিম্পল। সো আপনাদেরও এই ব্যালেন্সটা কিন্তু করতে হবে, সিম্পল ওয়ার্ডসও ইউজ করবেন, অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসও ইউজ করবেন। ওই বলে না যে খাবারের উপর লবণ দিবেন, বাট বেশি লবণ দিলে কিন্তু খাবারটা নষ্ট হয়ে যায়। সো আমাদের ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে ঠিক জায়গায় অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস বসাতে পারতে হবে। কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহিশন নিয়ে তো কিছু বলারই নাই, তার আনসারগুলো খুবই কোহেরেন্ট ছিল, কোহিসিভ ছিল। প্রত্যেকটা অ্যান্সারে কিন্তু আমরা দেখেছি যে তিনি একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সকে এফেক্টিভলি লিঙ্ক করেছে, কোনো কিছুর মধ্যে কোনো ডিসকানেক্ট ছিল না, অর্থাৎ একটা আইডিয়া বলছে তারপরে আরেকটা এমন আইডিয়া বললো যেটা তার আগের আইডিয়ার সাথে কোনো কানেকশনই নাই, এরকম কিন্তু হয় নাই। সো কোহিশন অ্যান্ড কোহেরেন্সেও তিনি ভালো স্কোর করবেন। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট প্রোনাউন্সিয়েশন, যেটা 4th মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আইএলটিএস স্পিকিং এর, প্রোনাউন্সিয়েশনেও কিন্তু তিনি খুবই ভালো ছিলেন। আমরা দেখেছি যে তার ওভারঅল ওয়ার্ড প্রোনাউন্সিয়েশনে লিটল
টু নো এরর। সো এখানেও কিন্তু তিনি খুব ভালো স্কোর করবেন। আই উড সে যে তিনি যদি এখন পরীক্ষা দেন তাহলে ইজিলি হি উড স্কোর এনিওয়্যার বিটুইন 8 to 8.5. আই হোপ যে আপনারা আজকের ভিডিও দেখে কিছু শিখতে পেরেছেন, অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন, আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, অ্যান্ড আপনারাও আপনাদের আইএলটিএস প্রস্তুতি যখন নেবেন এই ভিডিওটা দেখে আই হোপ অনেক হেল্প পাবেন। আমি কিন্তু ঠিক একইভাবে আমার যে আইএলটিএস কোর্সটি আছে সেখানে আইএলটিএসের 4টি সেগমেন্টকে একদম ব্রেক ডাউন করে শিখিয়েছি, যেখানে আপনারা রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিংয়ের সকল যে কোয়েশ্চেন টাইপসগুলো আছে সেই কোয়েশ্চেন টাইপসগুলো কীভাবে এফেক্টিভলি কম টাইমে সলভ করতে হবে সেটা আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করেছি। প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করেছি যাতে করে আপনারা একদম প্র্যাকটিস করেই শিখতে পারেন ওই টেকনিকগুলো কিভাবে রিয়েল লাইফে এক্সামে অ্যাপ্লাই করতে হয়। আমার আইএলটিএস কোর্স সম্পর্কে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। আর আমি আইএলটিএস নিয়ে অন্যান্য যে সকল ভিডিওস তৈরি করেছি সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন এখানে। এছাড়াও অন্য যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 এই নম্বরে।